नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। डॉक्टर्स की ओर से बीते कई वक्त से सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। दरअसल ये सभी डॉक्टर्स कोरोना काल से सेवाएं दे रहे हैं और तब से लेकर अब तक उनके ऊपर काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया है। इसके साथ ही इन डॉक्टर्स की ओर से 7वें पगार पंच के फायदे और वेतन में बढ़ोतरी भी मांगी जा रही है। ऐसे में ये सभी डॉक्टर्स काफ़ी वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही काफ़ी बार कलेक्टर को आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से इन डॉक्टर्स की मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, जिसके चलते अब गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर को आवेदन देते हुए अपनी बातों को साझा किया है। इन डॉक्टर्स का ये कहना है कि 13 दिसंबर से ये सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर उतरेंगे और अगर सरकार ने उनके मामले पर कोई भी विचार नहीं किया तो फिर ये हड़ताल बड़ा स्वरूप ले लेगी। आज रोज अमे मेडिकल सुपरिटेन्डेंट श्री तेमज डीन मेडिकल कॉलेज वडोदरा ने तारीख 13/12/2021 थी गुजरातना तमाम डॉक्टर्स अचोक्कस मुदतनी हड़ताल पर उतरनार छे तेनुं आवेदनपत्र अने तेनुं इन्फॉर्मेशन लेटर अमे ऑथोरिटीज़ने सबमिट करेल छे। तारीख 13/12/2021 थी गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशनना संलग्न बधा तबीबो मेडिकल तेमज डेंटल अने गुजरात गवर्नमेंटना अन्य GMERS फैकल्टी एसोसिएशन्स, इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन्स, क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन्स, ESIS मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन बधा ज एक नेजा हेठळ गुजरात गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरमना नेजा हेठळ अचोक्कस मुदतनी हड़ताल पर जनार छे। अमारा प्रश्नों अंगेनुं निराकरण न आवता आ अमे निर्णय फोरमनी अंदर लेवामां आव्यो छे तेनी जाण आज अमे सत्तावाळाओने करी दीधी छे। मूળ मुद्दो अमारा नॉन प्रेक्टिसिंग एलाउंसनो जे अमने केंद्र सरकार धोरणे आपवुं जोईए तेनो ठराव 16/5/2021 रोज कर्यो हतो ते ठराव पाछो लई एमांथी अपर सीलिंग लिमिटमां फेरफार कर्यो ते अंगेनो तेना एरियर्स अंगेनो प्रश्न छे एक प्रश्न। आ उपरांत अमारी वहीवटी सेवाओना जे इश्यू जे छे जेवा के सेवा सळंग, सेवा विनियमित करवी दरेक टीचर्सने आ प्रश्न छे। घणानी एडोक सेवाओ छे ते विनियमित थई नथी। अमारा रिडेजिग्नेशनना इश्यू छे ए पण थया नथी। वर्षोथी वर्षथी अमारा केरियर एडवांसमेंट स्कीमना प्रश्नों छे जे हजू सुधी आज सुधी वण उकेल्या छे। आ बधा प्रश्नों अंगे कोई पण निराकरण न आवता अमे मे महीनामां जे स्ट्राइकनो निर्णय लईने सरकार सामे आंदोलन कर्युं हतुं तेना भागरूपे अमने समाधान रूपे तारीख 16/5/2021 रोज गुजरात सरकारे एक GRना रूपमां अमने करी आप्यो हतो। तेमां अमने एक मासमां आ बधा ज प्रश्नों उकेली देवा तेवुं अमने कहेवामां आव्युं हतुं। ए थया पछी आजे 6-7 महीनानो समय वीती गया छतां पण एक पण वस्तुनुं काम पूरुं थयुं ज नथी। उपरांत तेमां जे अमने NPAनी सीलिंगनुं 2,500 करी आप्युं हतुं ते बदले फरी एमणे 22/11/2021 रोज ते सीलिंगमां फेरफार करी 2,24,500 सीलिंग करी देता बधा ज डॉक्टरोमां रोषनी लागणी फैलाई छे अने तेना परिणामे आजे अमे आ स्थितिए पहोंच्या छीए। कई कई जग्याए असर पड़शे? गुजरातनी दरेक मेडिकल कॉलेजों, गुजरातनी तमाम GMERS मेडिकल कॉलेजों ने संलग्न हॉस्पिटलों आ उपरांत दरेक PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESIS हॉस्पिटल्स बधामां ज कार्यरत आ प्रकारनी हड़ताल पड़नार छे। पालिका की स्थायी समिति की बैठक हर हफ्ते आयोजित होती है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है। उसी के चलते कल भी स्थायी समिति की बैठक स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में आयोजित हुई थी, जिसमें कई अग्रणी पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। इस बैठक के दौरान 10 मुद्दों पर चर्चाएं की गई और सभी मुद्दों को मंजूर कर एक मुद्दे को स्थगित रखा गया। दर अठवाडियानी माफक आजरोज पण एक स्थायी समितिनी बैठक मળી હતી જેમાં 10 કામ પૂર્વવત દરખાસ્ત પર હતા, એજન્ડા પર હતા, જેમાં એક કામને મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે જે સ્વર્ણિમ રાજ્ય સરકારની મુખ્યમંત્રીની ગ્રાન્ટ છે એમાં ઓજી વિસ્તાર માટે જે 21 કરોડ ફાળવ્યા હતા એ ગ્રાન્ટની જે વાત છે એ કામને મંજૂરી આપી છે અને સાથે સાથે જે પ્રકારે બીજી 192 કરોડની ગ્રાન્ટ હતી એ પણ એ કામ ઝડપથી થાય, વડોદરા શહેરના જે વિકાસની ગતિ છે એમાં કોઈ રૂકાવટ ન આવે અને માળખાકીય સુવિધાઓ વધે, આ હેતુથી આ બંને કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે।
સાથે એક કામને રીટેન્ડર કર્યું છે અને બાકીના જે કામ એક ખાસ વાત કરીએ તો જે ટેગિંગ કરવાની વાત છે પશુઓને, એ પશુઓને ટેગિંગ કર્યા વગરના હવેથી 1 જાન્યુઆરીથી જે પકડાશે એને આપણે ફરી છોડવામાં નહીં આવે એ વાત નક્કી છે। शहर के आजवा इलाके में नवजीवन सोसाइटी मौजूद है, जहां पर बीते कई वक्त से अशांत धारा के मुद्दे को लेकर विवाद उठ रहे हैं। दरअसल इस इलाके में बिल्डर की ओर से मुस्लिम शख्स को ज़मीन बेचे जाने के मामले को लेकर काफ़ी वक्त से विवाद चल रहा है। ऐसे में कल अचानक ही बिल्डर का बेटा वहां पर पहुंचा और उसकी ओर से सोसाइटी के बोर्ड को तोड़ दिया गया और साथ ही सोसाइटी के निवासी को धक्का भी मारा गया। ऐसे आरोप निवासियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये मामला इतना बढ़ गया था कि वहां पर पुलिस भी आ पहुंची थी और पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को शांत करवाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब इस मामले में आगे की तहकीकात जारी है। मननभाई કરીને આવ્યા હતા, અમને તો નામ નથી ખબર। એ ભાઈ હા, પછી એમને કહ્યું કે હું ડેવલપરનો છોકરો છું। અમે એમને કહ્યું કે બોર્ડ તે ભાઈ કેમ હટાવ્યું, તો એ કહે છે કે હું અમારે અહીંયા કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કરવું છે। તો અમે કીધું, અમે 2-3 જ લેડીઝ હતા, તો એ ગમે તેમ બોલવા માંડ્યો, ધક્કો માર્યો, આ બેનને બી મારી દીધા, બેન પડી જતા તો અમે પકડી લીધા, બરાબર। એટલે પછી એવો ગમે તેમ બોલતો તો જેન્ટ્સ તો કોઈ હતા નહીં। પછી બધા પોતપોતાના ઘરવાળાને ફોન કરે, બોલાયા લીગલી, અને એ ગમે તેમ બોલીને પોલીસમાં એની જાતે કમ્પ્લેન નોંધાઈને અત્યારે ખોટો આરોપ મૂકે છે કે આ સોસાયટીને બધા એમને માર્યો। બાકી આવું કંઈ છે જ નહીં। અને એને કબૂલ્યું કે મેં બોર્ડ હલાવ્યું, મેં તોડ્યું એવું કરેલું છે। 3 જણ હતા, 3એ કબૂલ્યું કે મેં બોર્ડ તોડવાની કોશિશ કરી। અને એને કીધું કે અમે હિન્દુ છીએ, અમે કશું અહીંયા કરવા નથી આવ્યા, નથી કરવા આવ્યો તો એ બોર્ડ કે મેં હટાવ્યું, બરાબર। અને અત્યારે લીગલી પ્રોસિજર ચાલે છે, એને ખબર બી છે કે આ કિસ્સો 10 દિવસથી આટલો બધો ચગેલો છે, બરાબર। પછી એને સાંજના ટાઈમે આવું કરવાનું નતું, તમે અત્યારે જોઈ શકો છો બોર્ડ બી એને વાળી દીધું છે। અને એને પોતાનો 3 જણ હતા, એ 3 જણ હતા, અને એ પોતાનો આટલા બધા વચ્ચે એક્સેપ્ટ કર્યું છે કે મેં આ ગુનો કર્યો છે, બરાબર। અને પછી પોલીસમાં ખોટી ફરિયાદ નોંધાવે છે અત્યારે, અને જુઠ્ઠું બોલે છે, બરાબર। એમને ધક્કો માર્યો, એ તો સારું છે કે સળિયા પડી ગયા હતા તો આગળ તેમને ગમે ત્યારે કોણ જવાબદારી લે, એ તો અમે પકડી લીધા અને ઉપરથી જુઠ્ઠું બોલ્યો, મને બી ધક્કો માર્યો, ગમે તેમ ગાળો બોલતો તો અમે ના પાડી કે ગમે તેમ ના બોલીશ, કેમ કે અમે 3 જ લેડીઝ છે, બીજા કોઈ હતું નહીં અહીંયા આગળ, બરાબર। અને એને આવું હતું તો દિવસે આવું હતું, બધાને આજુબાજુ પૂછીને આવું હતું જે કરવું હોય તે, બરાબર। અમે 3 બૈરી જ હતી, એ લોકો આવ્યા 3 જણ ઓર બોર્ડ નીકાળ્યું, તો અમે લોકો કહે કમ નીકાળો છો, તો એ કહે છે કે ના, એ તો અમને ઉપરથી ઓર્ડર આપ્યું। તો અમે કીધું તમે પૈસા આપે છે આ લોકો તો તમે કાઢો છો, તો કે ના ભાઈ અમે હિન્દુ છે। તમે પછી મને ધક્કો માર્યો, તો આ ભાભી ઓર બીજા ભાભી મને જેલ્યું, નહીં તો મને વાગી જાત તો પછી હું થતું આપણે ગમે તેમ આ પેલા મનનભાઈ કરીને। કોણ છે મનનભાઈ? ના, ફરિયાદ નહીં કરી અમે લોકો, અમને કઈ હતું, અમે લોકો બધી ભેગી થઈ, પછી અમે અમારા જેન્ટ્સોને બોલાવ્યું બધાએ, પછી અમે એટલી બૈરીઓ એકઠી થઈ, એટલે અમે એ લોકો એમની એ 3 જણ આવ્યા હતા, એ કશું નહીં કીધું અમે, ને કટર વટર બધું લઈને આવ્યા હતા। બનાવ ક્યારે બન્યો? 5 વાગે, 5:30 વાગે। તું કે ગઈકાલે જે જમીન માલિક શશિકાંત જાદવ અહીંયા જગ્યા પર હતા અને એમને પણ મીડિયા સામે કીધેલું છે કે આ જમીન મારી છે, જમીન માલિક હું છું। હવે તેમ છતાં પણ આ લાઈવ થયું એટલે બધાએ જોયું છે, તેમ છતાં પણ જે ઊભો કરેલો ગુજરાતી ડેવલપર છે રાજુભાઈ શેઠ, તેમનો છોકરો મને આવીને અહીંયા બોર્ડ આવીને ઉખાડી ગયું, અને ત્યારે અહીંયા કોઈ જેન્ટ્સ હતા નહીં, અને અહીંયા મારી પર ફોન આવ્યો એટલે મેં જે તે અહીંયા અમારા ગ્રુપમાં મેસેજ કર્યો, એટલે 2-3 લેડીઝો આવી એનો વિરોધ કર્યો, પણ એ 3-4 લેડીઝોનું શું, એટલે લેડીઝોએ કીધું કે તમે કોને પૂછીને કરો, તો એમને પણ અપશબ્દ બોલ્યા અને એમને પણ ધક્કો મારેલો છે। એટલે આ અમે લોકો સખ્ત આની ઉપર કાર્યવાહી થવી જોઈએ, અને ગઈકાલે જ મેં કીધું હતું કે જે પણ આના પુરાવા છે મીડિયાની સામે લાવો અને પબ્લિકની સામે બતાવો કે તમારી પાસે શું છે, કોણ સાચું છે કોણ જૂઠું છે, અહીંયા બધાની સામે સાબિત થવું જોઈએ તેવી અમારી માંગ છે। એમાં એવું હતું કે અમારે અહીંયાથી 2 લેડીઝો એનો વિરોધ કરવા આવ્યા, કોઈ જેન્ટ્સ હતું નહીં, ત્યારે બેને એવું કીધું કે ભાઈ તું આ કોને પૂછીને કરે છે, તો કે ભાઈ આ મારી જમીન છે, તેવી જ તેને એમને ધક્કો માર્યો છે, અને અત્યારે એ ખોટો આરોપ કરી રહ્યો છે કે મને માર્યો। હવે એને માર્યો હોય તો ખબર પડે કે આ માર્યો છે, પણ આ વસ્તુ ટોટલી ખોટી છે, અને આ હિન્દુ પોતે થઈને હિન્દુને આવી રીતે એક જાતનું એમની સાથે ચીટિંગ કરે છે, ખાલી થોડા પૈસાના લીધે વેચે ને બીજા તમામ હિન્દુઓને આવી રીતે હેરાનગતિ કરે છે, અને આ જ એમનો સિદ્ધાંત છે એવું લાગી રહ્યું છે અમને। કેટલા જણા? એ અત્યારે 3 જણા હતા અને કટર સાથે આવ્યા હતા બોર્ડ કાપવાના હેતુથી। અત્યારે અમે 100 નંબર પર ફોન કરેલો
ત્યાંથી અમને બાપોદ પોલીસ ચોકીમાં મળ્યું છે કે કાલે સવારે એને બોલાવીશું અને અમે ચર્ચા કરીશું. હવે અમારી એક જ અપેક્ષા છે કે અમને ન્યાય મળે અને અહીંયા કોઈપણ જાતનું કન્સ્ટ્રક્શન ના થવું જોઈએ, અને થવું જોઈએ તો ફક્ત અને ફક્ત હિન્દુ આવવા જોઈએ, ના કોઈ ભાડા કરારથી કે ના કોઈ દસ્તાવેજથી. એવી અમારા રહીશોની માંગ. नर्मदा जिले में पिरामल फाउंडेशन और साथ ही कई लोकल एनजीओ मिलकर शिक्षण और आरोग्य की सुविधाएं खड़ी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नर्मदा जिले में कई आदिवासी इलाके हैं जहां पर ठीक से विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से यहां पर सुविधाएं खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं आगे आई है। ऐसे में पिरामल फाउंडेशन और लोकल एनजीओ साथ मिलकर इस इलाके में शिक्षण और आरोग्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उसी के चलते राजपीपला में मीडिया मैनेजमेंट को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें पत्रकारों समेत एनजीओ के सदस्य और साथ ही कोरोना काल में अच्छी सेवा देने वाले बर्क फाउंडेशन के जॉर्ज बर्क उपस्थित रहे थे और सभी की ओर से इस इलाके में कोरोना गाइडलाइंस के तहत किस तरीके से अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश की जाए, इस बारे में चर्चाएं की गई। એઝ અ પિરામલ ફાઉન્ડેશનમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી હું જોબ કરું છું ડિસ્ટ્રિક્ટ લીડ તરીકે. તો અમે પિરામલ ફાઉન્ડેશનની સાથે જોડાઈને અમે છેલ્લા 3 વર્ષથી એજ્યુકેશન ઉપર કામ કરતા હતા. પણ જ્યારે કોરોનાની આવી પરિસ્થિતિ થઈ ત્યારે અમે સુરક્ષિત દાદા દાદી નાના નાની કેમ્પેન પર કામ કર્યું અને ત્યારબાદ અમે સક્ષમ બીટીઆ ઉપર કામ કર્યું. બેઝિકલી સુરક્ષિત દાદા દાદી નાના નાની કેમ્પેન કરવા પાછળનો હેતુ એ જ હતો કે અમે સિનિયર સિટીઝન સુધી પહોંચી શકીએ, એમને અવેર કરી શકીએ, કોવિડ ગાઈડલાઇનની માહિતી એમના સુધી પહોંચાડી શકીએ, એના માટે કામ કર્યું હતું. અને ત્યારબાદ અમે સક્ષમ બીટીઆ અભિયાન કે કોવિડના કારણે શાળાઓ બંધ હતી, એના કારણે બાળકોને શિક્ષણ મળતું ન હતું. તો એમાં અમે ધોરણ 2 થી લઈને 8ની બાળાઓને અમે એજ્યુકેટ કરવા માટે જે તે ગામના જ વોલેન્ટિયરનો સહારો લઈ અને બાળાઓને અમે એજ્યુકેટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ત્યારબાદ અમે સુરક્ષિત હમ સુરક્ષિત તુમ જ્યારે કોરોનાની લહેર વધુ ઉગ્ર બની તે ટાઈમે અમે વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ ઉપર કામ ચાલુ કર્યું હતું અને લોકોને અવેર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. બેઝિકલી એજ્યુકેશનમાં અમે ડેમો સ્કૂલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જેમાં બાલા, બાલ સંસદ, લાઇબ્રેરી અને એસેમ્બલીને કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય અને બાળકો એનાથી માહિતગાર થાય, એનો ફાયદો ઉઠાવે અને પોતાના શિક્ષણમાં એને ભાગીદાર બનાવીને પોતાનું એજ્યુકેશન વધારે ઊંચું કરી શકે, એના માટે અમે એનો સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. અને આજે અમે એટલા માટે જ એક ભેગા થયા હતા કે મીડિયા મેનેજમેન્ટ સાથે અમે એક નાનકડી મીટિંગનું આયોજન કર્યું હતું, જેથી અમે જે કામ કરીએ છીએ એ લોકો સુધી પહોંચે, લોકો જાગૃત થાય, અવેર થાય કે કેવી રીતના આપણે કામ કરીએ છીએ અને એમાં એમનું યોગદાન આપી શકીએ. જેમાં અમે ઓર્ગેનાઇઝેશન જે અલગ અલગ નાના મોટા ટ્રસ્ટ છે, એનજીઓ છે, જેમને સાથે રાખીને એમને અમે મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને એમની મદદ અમારા કેમ્પેનમાં કઈ રીતે લઈ શકીએ એનું અમે ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે ભેગા થયા. तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश का जो हादसा हुआ उसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके चलते जूनागढ़ में युवा भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया और साथ ही केशोद में भी भाजपा के कार्यकरों की ओर से इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उपस्थित भाजपा और युवा भाजपा के सभी कार्यकरों ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा हुआ उसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत कई जवान शहीद हो गए। ऐसे में जाफराबाद में एकता ग्रुप की ओर से इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा हुआ, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका समेत 12 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त पूरा देश इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
ऐसे में जाफराबाद में एकता ग्रुप और जाफराबाद के निवासियों की ओर से इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गिरिराज चौक पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जहां पर सभी की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर दिया जलाकर भारत मां के इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एकता ग्रुप के कई पदाधिकारी और अखिल भारतीय कोली समाज के प्रमुख की भी उपस्थिति रही। કરણભાઈ ભગવાનભાઈ બારિયા, ગામ જાફરાબાદ, જે આપણા દેશના વડાને જે આ અકસ્માત થયો એમાં આપણા આખા ભારતને બહુ દુઃખ થયું છે। હવે આવા વડા જે ગોતવા એ બહુ અઘરું છે બહુ, જેને આપણે બધાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી ને એટલે બધા ભગવાન શાંતિ આપે, બધાને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ। ભારત માતા કી જય। મારું નામ વિરેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ જાડેજા, ગામ જાફરાબાદ। હાલ જાફરાબાદની જનતા અને જાફરાબાદના હરેક યુવા ગ્રુપ અહીં જાફરાબાદ ગિરિરાજ ચોકમાં એકઠા થયા છે અને આપણે 2 દિવસ પહેલાં જે હેલિકોપ્ટર અકસ્માતમાં આપણા જે CEO બિપિન રાવત સાહેબ અમને એમની સાથે બીજા 12 સૈનિકો જે દુર્ઘટનામાં શહીદ થયા છે, તો તે લોકોને અહીંયા જાફરાબાદ તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ દેવામાં આવી છે અને તે લોકો શહીદ થયા છે એટલે શહીદ કહેવાય, એ કોઈ બી મરતા નથી, એ અમર થઈ ગયા છે। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ। મારું નામ અરવિંદભાઈ મસરીભાઈ બારિયા, જાફરાબાદ મુકામે આજ રોજ એકતા ગ્રુપ દ્વારા એક શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ આયોજન કરેલો છે, જેમાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ જે ભારતના બ્રિગેડિયર બિપિન રાવત સાહેબ માનનીય, જેમનું આકસ્મિક અવસાન થયેલું છે અને સાથે તેમની સાથે બીજા 12 યોદ્ધાઓ જે સપૂતો ભારત દેશે ગુમાવેલા છે, જેની શ્રદ્ધાંજલિ નિમિત્તે આજ રોજ અમે સૌ એક મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છે અને આજના દિવસે અત્રે ઉપસ્થિત તમામ વડીલો, યુવાનો અને ભારતના નાગરિકો અને મિત્રોને મારી આ જ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે કે માનનીય બિપિન રાવત સાહેબના શ્રદ્ધાંજલિ નિમિત્તે આપણે પણ ભારત દેશ રાષ્ટ્ર માટે કંઈક કરી છૂટવાની તમન્ના રાખીએ। ભારત માતા की। राजकोट के गायत्री नगर इलाके की एक घटना सामने आई है, जहां पर एक SRP मैन के बेटे युवराज सिंह चुड़ासमा ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल कल देर रात को युवराज सिंह चुड़ासमा ने अपने पिता की गन से फायरिंग किया और अपनी जान ले ली। हालांकि आत्महत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगे की छानबीन पुलिस की ओर से की जा रही है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।